अस्सलामुअलैकुम। खानदानी कारोबार ਤਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੀਏ। ਜੇ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਥੋਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਥੋਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। पूरे शहर च मेरे वालद साहब का नाम सी। कहता मैनू भी जिस स्कूलों छुट्टी होती सी मैं वालद साहब को दुकान पर आके बह रहा। कहता मैं देखता कारोबार किस तरह चलाते हैं। कहता चंगा भला मैं भी सिख लिया सी। बुजुर्ग अक्सर मैनू कलियां छड्ड के ते आपू टुर जाते सी, पिछू मैं ही बैठे होंदा सा काउंटर ते लोगों कोलों पैसे लैंदा सा। मैं चंगा भला कारोबार का मास्टर हो गया सा। कहता बुजुर्ग फोत हो गए, उन्होंने तो बाद मैं ही सा। कहता मेरे बुजुर्गों की एक आदत बहुत ज़्यादा चंगी है। अक्सर कोई जिसले मजदूर आंदा रेहड़ी ते समान लैके समान साडे गोदाम च ला के जांदा सी, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਘਿਓ ਦੇ ਟੀਨ ਹੁੰਦੇ, ਚਾਵਲ ਹੁੰਦੇ, ਚੀਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਅੰਦਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਜੂਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, और छड़ के 5-10 रुपये कोलू भी दे देंगे सी। कहना मैं अक्सर देखता रहता सा कि इतनी इज्जत देंगे ने मजदूरों भी। कहना जे कोई गाहक आर्डर करता सी ना समान तो वह अपने रेहड़ी किसी वाकफ वाले बुलाते सी, उन्होंने कोलू 5-10 रुपये भी देंगे सी, गाहक कोलू भी पैसे दवाते सी, जूस शूस पिला के फिर उन्होंने टोरते सी। कहना दूरों खलो के सलूट मारते सी उन्होंने। कहना मेरे बजुर्ग के फोत होने तो बाद जो ना एक बजुर्ग लगातार साढ़े कोल काम कर रहे सी, रेहड़ी ते समान लैके आते सी। कहना पहला जिसले मैं बचपन से देखता है उन्होंने तो बिल्कुल फिट फाट सी। कहना बजुर्गों तो बाद जो ना उन्होंने एक बांह हो गई सी खराब। कहना फिर भी रेहड़ी जड़ियाँ खिंच के लैके आते सी। उन्होंने नाल अपना बेटा लाया सी, तकरीबन 10 ਤੋਂ 11 साल कहता उन्होंने उम्र होनी है। कहता बेटा पिछू धक्का लाता रहता सी ते बजुर्ग जो अगू रेहड़ी छिकते सी। कहते साड़ी दुकान पर आते ला के दोए प्यो पुत्र समान गोदाम च रखते सी। कहते उस निक्के नूं मैं देखता सा, मैं यार तक रवास सा रहा है, कितना सहत काम कर रहा है, इनू तो स्कूल जाना चाहिए। कहता मेरे दिल च बड़ी ख्वाहिश आती सी ये बच्चा स्कूल जाए। कहता एक दिन अंदर आए ना बच्चा नाल ही अंदर आया। कहता मैं उन्होंने जूस दिता ना बच्चे नूं ते बच्चा आगू कहता नहीं जी मैं जूस नहीं लैना। कहता मैं जबरदस्ती उन्होंने जूस फड़ाया। कहता अपनी जेब चों पैसे कढ़ के ना जूस दे मनु दे पिया। कहता मैं कहा चल यार रहन दे, तेरे को पैसे क्या लैने। कहता नहीं नहीं मैं उन्हें जूस नहीं पीना। कहता उस बच्चे की मैंने खुददारी इतनी पसंद आई। मैं छोटा जिहा है यार बच्चा, इतनी खुददारी। कहता मैं क्या अंकल जी तुहाडे बच्चे च बहुत ज़्यादा खुददारी है, बड़ा कामयाब होवेगा। कहता बेटा असीं नूं सिखाई है कुछ है कि खुददारी जिहड़ी है ना वो लाजमी है। कहता मैं क्या अंकल जी क्यों इन्हूं स्कूल नहीं तुसीं भेजदे। कहता बेटा साडे कोल इतनी गुंजाइश नहीं है, अगर ये मेरे नाल काम नहीं करेगा, मेरी एक बांह काम नहीं करती, अक्सर मैं जिहड़ा गलियां च जिहड़ा अड़ेके लाग जाना ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲਾਏ ਆ, ਨਾਲੇ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਚਲੋ ਫालतू ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਟੋਰੋ, ਜਿਹੜਾ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਇੰਜ ਅਸਾਂ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਜ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅੰਕਲ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਅੰਕਲ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਇਹ ਕਮਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਸ਼ਾਮੀ ਜਿਸ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰੇ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆ ਜਾ ਕਰੇ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਮਾਈ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। अंकल ही कहता ठीक है पुत्र जिस तरह तेरी मर्जी इंज कर लै। कहता उस बच्चे ने जिसले स्कूलों आना ना, कहता मैं घरों रोटी लैके आंदा सा अपने वास्ते बन के। कहता उहदे वास्ते रोटी मैं लादा बनवा के लिया सा जिसले स्कूलों आंदा सी। कहता मैं रोटी ना लै तू रोटी खा। कहता काम मैं उहदे कोलों इतना नहीं सी करांदा। मैं कहा तू दुकान साडी ते काम करने, जिहड़ी चीज़ तू खानी होवे तू खाया कर, नाल स्कूल भी खड़नी होवे वो भी तू लै जा कर इत्थों। कहता बच्चा इंज ही करता सी, शामी को पेस्ट्री को केक को रोल शोल कहता लै जांदा आ, मैं भी बड़ा खुश होंदा। कहता मैं अपनी बीवी नूं दस्सिया इस तरह कि मैं बच्चा रखिया दुकान ते, इस तरह रेहड़ी चलांदा आ, बड़े पुराने साडे नाल चलदे ने पे। कहता मेरी बीवी बड़ी खुश होई, चलो चंगा तुसां भी कोई नेकी दा काम कीता ते है। कहता मैं बड़ा खुश हाँ। कहता 2-3 वारी फिर मेरी बीवी ने चंगे खाने बना के दिते भी, इन्होंने आख अपने घर लै जे। कहता फिर वो घर भी लैके जांदा ते घर कहता दसदे बड़े खुश होंदे ने। कहता ईद आवनी ना ते मेरी बीवी ने सारी फैमिली उन्हां दी वास्ते जिहड़ा ना उन्हें कपड़े सवाने, उन्होंने वास्ते चीज़ां दे के टोरनियां। कहता 2-3 वारी असीं उन्हां दे घर भी गए हैं जाके चीज़ां देन, ईद दे के आए उन्होंने। कहता बड़े खुश होंदे सी। कहता वो भी जिहड़ा ना बड़े जोश नाल काम करदा। कहता थोड़े अरसे बाद उन्हें स्कूल छड्ड दिता। कहता मैं स्कूल नहीं पढ़ना, मैं दुकान ते ठीक हाँ। कहता फिर मैं दुकान तकरीबन ਉਹਦੇ हवाले कर दी। इतना भरोसा आया मैनू, कहता मैं तुहानूं दस नहीं सकता, मैं ही समझदा कि मेरा पुत्तर है। कहता काउंटर ते वो बैठा रहिंदा, सौदा उन्हें मंगाना जो लहाना, कहता सेल जो होनी उन्हें शामी मैनू देनी, मैं वो ही फड़ लैनी। कहता मैं कोई गल नहीं सी करदा, साडे पूरा शहर सानू जाणदा आ, लेकिन वो भी नाल बहिंदा तो वही समझदे इन्हां दा पुत्तर ही है। कहता एक दिन इंज होया कि इहदे बजुर्ग बीमार है, मैं उन्हें घर पता करन टुर गया अचानक। कहता जिसले घर गया
ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਂਡੇ 'ਚ ਚਾਵਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਘਿਓ ਦੇ ਟੀਨ ਨੇ 4-5 ਉਹ ਪਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇਤਨਾ ਸਮਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਤਮਾਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਹਨ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕੋ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਰੂਟ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਗੱਲ ਆਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਬੇਗਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੱਕਿਆ ਚਾਵਲ ਸ਼ਾਵਲ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਘਿਓ ਪਏ ਆ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੋਂ ਬੇਗਮ ਮੇਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਕਰੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲਵੋ ਕਿ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ, ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਬਾਹ ਮੈਂ ਇਸੇ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਲੋਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲੋਹਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਇਹਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਆ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੋਹਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਲੋਹਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਟੀਨ ਸ਼ੀਨ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਦੇ ਦੇਈਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਵੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਜ ਕਰਟੀਨ ਸ਼ੀਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਖੀਦਾ ਇਹਨੂੰ ਲੋਹਾ ਦੇ ਦੀਦਾ, ਪੈਸੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਘੱਟ ਲੈ ਲਈਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੱਲ ਚੰਗਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ, ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਫੌਤ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਟੋਟਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਮੈਂ ਲਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਲਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਖਲੋਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਰਸਾ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਨਾ ਅੱਗੇ ਤਕਰੀਬਨ ਦਿਹਾੜ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ 40 ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੇਰੀ ਸੇਲ ਆਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸੇ 50 ਲੱਖ ਹੁੰਦੀ ਸੀ 45 ਤੇ ਆਈ, ਫਿਰ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੋਟ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ 40 ਤੇ ਆਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, 35 ਤੇ ਆਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਗਾਹਕ ਵੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਘੱਟ ਹੀ ਸੌਦਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਿਆ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਵਾ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਬੀਵੀ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਵੀ ਨਾਲ ਖਲੋ ਜਿਆ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਤਬਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਰਸਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨ ਪੈ ਗਈ। ਦੁਕਾਨ ਪਈ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਾਹਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਘਟ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਤੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਮੁਨਾਸਬ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੇਟ ਲਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗਾਹਕ ਮੇਰੇ ਸੀ ਉਹ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਗਾਹਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਭਾਈ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੋਚਦਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਾਇਆ ਮੇਰੀ ਸੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 20 ਲੱਖ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ 50 ਲੱਖ ਕਿੱਥੇ 20 ਲੱਖ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੌਦਾ ਇਤਨਾ ਅੰਦਰ ਸੱਟੇ ਅਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸੌਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਘਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾਹਕ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਰਾਹ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ, ਹੋਰ ਕਿਹਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਧਰ ਹੀ ਟੁਰੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਧਰ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਏ ਸੌਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੱਕਿਆ 2-4 ਵਾਰੀ ਉਸ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਰਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਆ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਇਹ ਕੀ ਪਿਆ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸਾਂ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਨਾਲੇ ਰੇਟ ਵੀ ਘੱਟ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਬੇਗਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪਿਆ ਆਖਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਕਰੋ ਨਾ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਇਹਨੇ ਦੁਕਾਨ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਾਮ ਹੈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਧੋਖਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਸੇ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਫਕੀ ਕਾਲਜ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਨਾਲ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੈ।
ਕਹਿੰਦਾ ਅਗੂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਹੈ ਦੁਕਾਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾਣੀ ਸੀ ਦੁਕਾਨ, ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕਿੱਥੋਂ ਆਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇੰਨੇ ਹੀ ਭਰ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਕਦੋਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਪਿਆ ਕਰਨਾ, ਨਾਲੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਇੰਝ ਨਾ ਕਰ, ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਮਾਇਆ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਹੈ ਵਾ, ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਖਾਨਦਾਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਧਰ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕ ਤੂੰ ਲੈ ਗਏ ਉਧਰ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਨਾ ਉਹ ਟੁਰ ਗਿਆ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਆਖਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਲਾਹੌਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਮਾਲ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਰੇਟ ਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਐਡਰੈਸ ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਰੇਟ ਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਦੁਕਾਨ ਉਹਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਘੱਟ ਦੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆ ਉਹ ਥੋੜਾ ਹਾਈ ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਵੀਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਲਾਓ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾ ਲਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਪਿਆ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾਈ ਸੂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਸੂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਆਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਸਤਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਫਿਰ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖਾਨਦਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਲੋ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਰਾਇਆ ਉਹਦੀ ਸੇਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਨ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ, ਕਿਰਾਇਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਰਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਸੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਟੁਰ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸੇ ਉੱਥੇ ਗਈ ਮੈਂ ਤੱਕਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਲਫੰਗਾ ਹਾਰ ਫਿਰੇ ਪਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਹੈ ਕੋ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਫਾ ਦੂਰ, ਮੈਂ ਤੇ ਨੇਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇਰੇ ਤੇ, ਤੂੰ ਤੇ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕੀਤਾ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਿੰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੂ ਸੋਚਿਆ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨੇਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਨੇਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੇਕੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦਾ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਨੇਕੀ ਕਰੋ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਨੇਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਯਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਸਿਹਤ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਮਾਫੀ ਚਾਹਨਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ। ਬਾਕੀ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਸਿਹਤ ਦਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।